साडी इंस्टीट्यूट के 27 स्टूडेंट्स ने 95% तो उपर स्कोर किया है तो 136 स्टूडेंट ने एग्जैक्टली 90% तो उपर तो 167 स्टूडेंट ने 89% तो उपर स्कोर किया है। सो इस करके रिजल्ट अच्छे आते क्योंकि बच्चे बहुत हार्ड वर्किंग है। इन्ने ज़्यादा हीरे एक जगह पर तुहानूं ट्रिपल एम मिल सकते हैं। बच्चे नूं इन्नियां ऑप्शनस है कि एक सबजैक्ट के 6-6 टीचर इकट्ठे पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे नूं कोई सबजैक्ट एक टीचर को समझ नहीं आता या रिविजन करना चाहता है वो रिवाइज कर सकता है। लोड़ पैन ते वो स्पैशल लैक्चर भी ऑर्गेनाइज करवा सकता है। कितने स्कोर तुसी किते? 444 आउट ऑफ 450। मैं अपने पूरे दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਨੋਰਮਲੀ 4-5 ਘੰਟੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਰਿਸਰਚ ਸਾਈਡ ਜਾਣ ਲਈ। मैं MBBS करना चाहती हूँ किसी वधिया गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज तो। जो +1 ट्रिपल एम आई तो मनोज सर करके फिर थोड़ा इधर ਨੂੰ ध्यान गया। स्कूल जाने तो बाद घर जाके थोड़ा चिर आराम करने तो बाद फिर पढ़ाई करती सी। जय हिंद दोस्तों, मैं ਹਾਂ श्वेता राणा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਦੋਸਤੋ, ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਵਕਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨਾ ਕਰਨਾ, जो होना है वो हो के ही रहना, एवें टेंशन में अपनी वेकेशन बर्बाद ना करना। दोस्तों, पेपर चाहे वधिया होन चाहे घटिया होन पर उन्होंने मुक्कन का एक चाई वखरा होंदा है, पर उस तो बाद जो रिजल्ट आती है एक्साइटमेंट वो उहदे नालों दुगनी होंदी है। तो हुण असी ट्रिपल एम मौजूद हाँ तो इत्थे साडे नाल कुछ टॉपर्स भी मौजूद ने तो उन्होंने पेरेंट्स मौजूद ने। आओ उन्होंने नाल गलबात करते हैं कि किस तरह वो इत्थे तक पहुँचे तो उन्होंने जिहड़ी स्कोर्स उन्होंने गेन किए है कि वो टोटली सैटिस्फाइड है उन्होंने तो या नहीं सैटिस्फाइड है। तो हुण असी गल करांगे जतिंदर जी नाल हू स्कोर्ड फर्स्ट पोजीशन, जिन्होंने कि नॉन मैडिकल विच फर्स्ट पोजीशन लिती है। तो उन्होंने पेरेंट्स भी साडे नाल मौजूद ने तो वो भी साडे नाल मौजूद ने तो उन्होंने नाल असीं गलबात करते हैं कि किस तरह का उन्होंने आ जिहड़े मार्क्स आ वो स्कोर किए। तुहानूं बहुत बहुत बधाई पहले तो कि तुहाडी बेटी ने इन्ने चंगे जिहड़े मार्क्स आ स्कोर किए। किन्ने स्कोर तुसीं किए? 444 आउट ऑफ 450। ठीक है। तो तुहानूं किस तरह रिजल्ट का पता लगा? तुहानूं खुद पता लगा सी या किसी रिलेटिव ने तुहानूं दस्सिया इस बारे? खुद मैं वैबसाइट पर सर्च किया सी। ठीक है। तो थोड़ा कोई एस्टीमेट सीगा कि तुहाडा रिजल्ट आने वाला है? हाँ जी, कल तो न्यूज़ मिली सी कि 11 बजे आज जाना है। ठीक है। तो किस तरह का लग रहा हुण तुहानूं? बहुत खुशी हो रही है, मेहनत का फल मिल गया है। साडे दर्शकों नूं दसोगे किस तरह तुसीं प्रिपरेशन कीती अपने एग्जाम्स की? एग्जाम्स की प्रिपरेशन लिए बस मन लगा के पढ़ाई की तो रिजल्ट आ। ट्यूशन भी किते पढ़ते सीगे? नहीं। तो मैम तुहानूं किस तरह का लग रहा है? बहुत वधिया लग रहा है। तो मैम मैनू दसोगे कि तुहाडी रूटीन किस तरह की रहिंदी सी? किस तरह तुसीं मतलब कि अपनी डेली रूटीन स्टार्ट करते सी? कितना टाइम तुसीं अपनी पढ़ाई नूं देंदे सीगे? एक्चुअली मैं इत्थों मालपुर तो आंदी इस करके मेरे रोज़ स्कूल तो बस विच आना ते जाना, इस विच 1.5 घंटे का सफ़र हो जाता तो फिर इस करके सवेरे जल्दी उठना तो फिर स्कूल आना, उस तो बाद घर जाके थोड़ी देर रेस्ट करके उस तो बाद ही अपना पढ़ाई शुरू कर देनी पैंदी सी क्योंकि इन्ना टाइम नहीं सी हुंदा। तो फिर मैनू लेट नाइट स्टडी करने की आदत नहीं हैगी। मैं 9 बजे सो जाना तो इसलिए मैं अपने पूरे दिन दे विच मेहनत करदी हाँ तो रात नूं पूरी रेस्ट करदी हाँ। तो हुण तुहाडा अगे दा की एम है कि तुसीं +2 तो बाद सोचा कि मैं आ चीज़ करनी है? मैं +2 तो बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग की सोचिया क्योंकि इसका स्कोप ज़्यादा है। ठीक है। तो 10th तो बाद तुसीं की सोच के नॉन मैडिकल रखिया? तुहाडे पेरेंट्स ने फोर्स किया या तुहाडा अपना इंटरस्ट सीगा या उस टाइम इदां हुंदा ना कि रिलेटिव्स भी कहंदे आ कि आ कर ला तू नॉन मैडिकल रख मैडिकल रख, तो तुसीं किहदे कहण ते आ रखिया या तुहाडा अपना इंटरस्ट सीगा इस चीज़? मैं अपनी मर्जी नाल ही रखिया सीगा। ठीक है। क्योंकि मैंने मैथ्स बहुत पसंद सीगा इसलिए मैं नॉन मैडिकल रखिया। तो हुण तुसीं अगे तुहाडा एम हैगा कि तुसीं इंजीनियरिंग करनी है? तो हुण असीं सैकेंड टॉपर रजत नाल गल करते हैं। बहुत बहुत कॉन्ग्रैचुलेशनस फर्स्ट ऑफ ऑल तुहानूं। तो कितनी परसेंटेज आई है? 97.5 97.5। तो 10th विच कितनी सी तुहाडी? 96.6। 96.6 मतलब कि तुसीं काफ़ी हाई स्कोर किया है। हुण तो किस तरह का लग रहा है? काफ़ी वधिया फील हो रहा है। तो उन्होंने फादर साहब भी साडे नाल मौजूद ने, उन्होंने पूछते हैं कि किस तरह का लग रहा है? जी बहुत वधिया लग रहा है। शब्द नहीं है कहने मनोज कपूर जी ਲਈ। मनोज कपूर जो कि अपने आप 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਜੀ।
ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਆਣਾ CS ਮੇਨਲੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਾਰਮਲੀ 4-5 ਘੰਟੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਰਿਸਰਚ ਸਾਈਡ ਜਾਣ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਫੀਲਡ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਅੱਗੇ? ਜੋ ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਥਰਡ ਟੌਪਰ ਪੁਨੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ? ਮੇਰੇ 437 ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਆ 450 'ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਰਕਸ? ਨਹੀਂ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ MBBS ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ। ਤੇ 10th ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 10th ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ MBBS ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ, ਬਟ ਜਦੋਂ +1 'ਚ MMM ਆਈ ਤਾਂ ਮਨੋਜ ਸਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, MMM ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਕਲ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਿ MBBS ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਲਿੱਤੇ? ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ? ਨਹੀਂ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, MMM 'ਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਹੋਈ ਬਸ। ਮੈਨੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ MMM ਦੇ MD ਮਨੋਜ ਕਪੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ 95% ਤੋਂ ਅਬਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ 27 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ 95% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 136 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ 167 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ 89% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਛੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਟ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ MMM 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਵ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ, ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੇ ਡਾਊਟ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ 6-6 ਟੀਚਰ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਡ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਆਪਣਾ ਸੈਪਰੇਟ ਟੈਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਹੈ? ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਾਸ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ 'ਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਨਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ
ਬਟ ਕਿ ਫੋਕਸ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 20% ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ 20% ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਰਸੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 1-2% ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਨਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਸਟ ਸਟੱਡੀ ਮੰਨੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੋਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟੌਪਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਕੋਰ ਗੇਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਕੋਰਸ ਗੇਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠੋ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੋ ਕੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦ ਸਟੈਲਿਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਵੇਤਾ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।